سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام وتھ وارث لے کے حاضر ہوئے دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 4 بلند تنالو سورہ نمبر 3 آل عمران اور رکوع نمبر 19 کی تلاوت کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اور اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین قالوا ان اللہ عہدنا الیہ الا نؤمن لرسول حتی بیأتنا بقربان تأکلہ النار۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسے قربانی کا حکم نہ لائے جسے آپ کھائیں۔ قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذین وقتلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ تم فرماؤ مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں ہیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل کیا گیا اور مراد کو پہنچا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کے مال ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ بے شک ضروری تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے، اور بے شک ضرور اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو، وَإِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ چھپانا تو انہوں نے ان سے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بڑی خریداری ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا يَفْعَلُونَ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں ذلیل دام حاصل کیے، تو کتنی بری خریداری ہے یہ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور جانتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ہم 19ویں رکوع میں یہ تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب زکوٰۃ دینے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم ربی ہے کہ ہمیں اپنے مال و زر کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ اکبر، تو لوگوں نے ہنسی اڑائی کہ کیا محمد کا جو اللہ ہے فقیر ہے؟
जो लोगों से मांगता है अल्लाह अकबर, ये बात अल्लाह को बहुत नागवार गुजरी और कहते हैं कि अब हम लिख रखेंगे उनका कहना। अल्लाह ने कहा कि इसे लिख रख रहे हैं कि इन लोगों ने हमें फकीर कहा और अंबिया को उनका नाहक शहीद करना। और ये यहूद और नसारा जो है, इन लोगों ने अंबियाओं को नाहक शहीद किया था, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम को और यहया अलैहिस्सलाम, ऐसे बहुत सारे नबियों को इन लोगों ने नाहक शहीद किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनसे कह दो कि ये जो भी करते हैं उसको हम लिख रखते हैं और फरमाएंगे कि चक्को आपका अजब, ये बदला है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा था, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनसे कह दो कि अल्लाह बंदों पे जुल्म नहीं करता है, लेकिन जो उन लोगों ने किया था, यानी अल्लाह को मोहताज कहा था, फकीर कह के पुकारा था और अंबियाओं को नाहक शहीद किया था, ये सब लिखा हुआ है उनके नामे अमाल में, और आएंगे तो उसका बदल यहाँ दूंगा, और उसका बदल है आग में जलना, यानी जहन्नम की आग। और अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करना चाहता है, लेकिन जो वो आगे भेजते हैं उसी का जरूर से वो देगा। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ने हमसे इकरार कर लिया है कि हम किसी रसूल पर ईमान न लाए जब तक ऐसी कुर्बानी का हुक्म न लाए जिसे आग खाए अल्लाह। तो तुम फरमा दो, मुझसे पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए जो तुम कहते हो, फिर तुमने उन्हें क्यों शहीद कर दिया अगर सच्चे थे तो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म रबी हुआ कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने नाहक अपने रसूलों को हुक्म रबी सुनाने की वजह से शहीद कर दिया, तो ये अपने रसूल के नहीं हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इनसे कह दो कि तुमने पिछले रसूलों की निशानी, जो खुली निशानियां लेकर आए थे, जो भी नबी आया खुली निशानियां लेकर आया हक की, लेकिन यहूद और नसारा ने उनकी बातों को नहीं माना, बल्कि जब देखा कि मानना अब यह है तो उन्हें धोखे से कत्ल कर दिया। अल्लाह तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम सच्चे थे तो अपने नबियों को तुमने शहीद कैसे कर दिया। तो अगर वो तुम्हारी तकसीम करते हैं तो तुम अगले रसूलों की भी तकसीम की गई है जो साफ निशानियां। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म रबी हुआ कि आप अफसोस मत करिए, ये लोग आपसे अगले जो नबी आए उनको भी झुठलाते। तकसीब करना यानी झुठलाना। इन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया कि हमने ऐसा नहीं किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने महबूब से अल्लाह फरमाता है कि ये लोग तुमसे पहले वालों को भी झुठलाते रहे हैं, और वो लोग भी निशानियां लेकर आए थे, यानी बहुत सारे नबी सहीफे लेके आए थे, किसी पे तौरेत, ज़बूर, इंजील इस तरीके की नाज़िल हुई थी आसमानी किताबें। तो चमकती हुई किताब और सहीफे होने के बावजूद भी इन लोगों ने उनकी बातों को सुना, उनका मजाक उड़ाया उन्हें, और बल्कि उन्हें नाहक कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया। बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया इन लोगों ने। ये वही लोग हैं। हर जान को मौत का मजा चखना है, और वो तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। और इनसे कह दो कि ये जो करते हैं और करते चले आए हैं, इनका बदला क़यामत के दिन इनको मिलेगा। और जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंचा, और वही मुराद को पहुंचेगा जो जहन्नम की आग से बच जाएगा। जहन्नम की आग से वही बचेगा जो अपने इमाम का वफादार होगा, अपने अंबिया, आसफिया, औलिया, इत्किया का वफादार होगा, और अपने पीर का वफादार होगा। वही जहन्नम की आग से निजात पाएगा। और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है, और उसी में ये लोग गुरूर करते हैं। कहा कि ये जो दुनिया का मालूज़र है ये नजरों का एक धोखा है, ये वहाँ कुछ काम आने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ भी अगर मालूज़र ज्यादा हो जाता है तो इंसान के अंदर गुरूर पैदा हो जाता है। बेशक जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी तुम्हारे माल और तुम्हारी जानों से, और हर इंसान की आजमाइश होती है उसके मालूज़र से। अल्लाह तबारक व तआला मोमिन यूं ही नहीं बनाता, उसके अहल अयाल से, उसके मालूज़र से उसे हर तरीके से आजमाता है, तब वो कहता है कि ये मेरा हुआ। जिसे वो कह देता है कि ये मेरा हुआ, वो अपनी मुराद को पहुंच जाता है। और बेशक जरूर अगले किताब वालों और मुश्रिकों से बहुत कुछ बुरा सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और बचते रहो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म रबी हुआ
कि इनसे फरमा दो कि अगले किताब वालों को भी बुरा सुनना पड़ा था, बुरा सहना पड़ा था, तो ऐ मेरे महबूब आपको भी सुनना सहना पड़ेगा। और अपने मोमिनीन से भी कह दो कि उन्हें भी सुनना सहना पड़ेगा, मगर उन्हें उस पर सब्र करना पड़ेगा। और सब्र करना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक मौला अली मुश्किल कुशा की हदीस भी है कि सबसे बड़ा हिम्मत वाला वही है, ताकत होते हुए भी वो अपने मुनाफिक को माफ कर दे, अपने जुल्म करने, अपने आप पे जो जुल्म, अगर मान लो हमारे पर कोई जुल्म करता है, हमारे पास ताकत है बदला लेने की, फिर भी मैंने उसे दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया, तो कहा कि यही सबसे बड़ा हिम्मत वाला होता है अल्लाह, और यही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। और याद करो जब अल्लाह ने ओहद लिया उनसे जिन्हें किताब अता हुई कि जरूर उसे लोगों से बयान कर देना और न छुपाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों पे सहीफे नाजिल किए, किताब नाजिल किए, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने वादा भी लिया कि जो तुम्हारे कल्ब पे हम ये किताब नाजिल फरमा रहे हैं, ये तमाम आलमी इंसानियत तक पहुंचा देना। तो इसीलिए जो भी नबी आया, जिस दौर में जो भी अंबिया औलिया अशफिया किया आया, उसे जो हुक्म रबी हुआ वो लोगों तक बता देता है, चाहे लोग माने ना माने, मजाक उड़ाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसका काम है बताना, और वो बता देता है, क्योंकि वो लिया है उसके अल्लाह ने उससे कि ये हुक्म रबी है, इसे लोगों से जरूर बताना, छुपाना। तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले जलील दाम हासिल कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब उस जो भी जिस दौर में जो ये सहीफे और तौरात इंजील ज़बूर नाज़िल हुए, तो जब ज़ाहिरी पर्दा हो गया उस नबी का, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इकट्ठा करके किताब की सूरत दे दी उन लोगों ने। और उसके बाद से जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़ुहूर हुआ, तो पिछली किताबों में इनके नाशरीफ लिखे गए थे, इनके आदत एतबार लिखे गए थे, इनके बारे में औसाफ बयान किए गए थे, जिसको पढ़ के आसानी से लोग अल्लाह के महबूब को पहचान लेते। ये इमामुल अंबिया हैं, यानी मेरे नबी के इमाम हैं, यानी हमारे भी इमाम हैं, आसानी से लोग ईमान ले आते। तो रऊसाओं को, जो यहूद और ईसाइयों के जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने चंद पैसा लेके और आलिमों को पढ़ने लिखने वालों को खरीद लिया और चंद दाम लेके उन लोगों ने ये जलील काम किया कि उसमें रद्द बदल कर दिया। तो इन लोगों के बारे में आया है, तो उन्होंने उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, जबकि अल्लाह ने फरमाया था कि जिस किसी के पास अल्लाह की कोई भी बात रहे, चाहे वो आपके अंबिया ने बताया हो, अशफिया ने, औलिया ने आपको बताया हो, तो आपका काम है कि आप और भी लोगों को बताएं। लेकिन सब जान के उस दौर के उलमाओं ने उसमें तहरीफ फरमाई, यानी रद्द बदल बदलाव कर दिया, अल्लाह अकबर। और उसके बदले में कुछ जलील दाम ले लिए, यानी कुछ दाम लेके उसमें बदलाव कर दिया। तो कितनी बुरी खरीदारी है। कलाम पाक कहता है ये बहुत बुरी खरीदारी है। हरगिज न समझना उन्हें जो जोश होते हैं अपने किए पर और चाहते हैं कि बेकिए उनकी तारीफ हो। और ऐसे लोगों को उलमाए हू नहीं कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसे लोगों को आलिम हक नहीं कहा जा सकता है कि जो हक को छुपाए, जो हक को छुपाए उसे उलमाए हक नहीं कहा जाता है। और उसके बाद से ये लोग झूठ अपने आप को उलमाए हू कहलवाते हैं, यानी उलमाए हक कहलवाते हैं और अपनी तारीफ सुन के खुश होते हैं। ऐसे को हरगिज अजाब से दूर न जानना, और ऐसे लोग अजाब में मुब्तला यहाँ भी है और वहाँ भी है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है अल्लाह के पास। इसलिए ज़ाहिरी उलमाओं से ये इल्तिजा है कि वो अपने आप को उलमाए हक जाहिर न करें, लोगों से ये न कहें कि हम उलमाए हक हैं, बल्कि लोगों को साफ साफ तौर पर बताएं कि अंबिया औलिया अशफिया इत्किया ही उलमाए हक हैं। और उसके बाद से हम तो उनकी बताई हुई बातों को किताबों में पढ़ पढ़ा के सुनते सुनाते सीखते सिखाते हैं। उलमाए हक वो हैं और उलमाए सू वो हैं जो किताब पढ़ते हैं, और हुक्म रबी जिन पे उतरता है उलमाए हक है। और दोनों हालतों में दोनों आलिमों पे ये फर्ज ऐन है कि लोगों से हकीकत न छुपाएं, भले ही उनकी गर्दनें ही क्यों न काट ली जाए, यानी अपनी गर्दनों की परवाह न करें।
اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو چند سکوں کے بنا پہ اپنا ایمان کیوں بیچے؟ اکثر علماء ظاہر کو دیکھیے گا کہ اگر امیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں تو اس کے پاس جانتے ہیں کہ یہ سود خور ہے، یہ اس طریقے کا بندہ ہے، لیکن اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے دولت کی تعریف کرتے ہیں اور پل باندھتے ہیں، اور اس کے بعد سے ایسی کوئی حقائق بیان کرتے ہیں ملا جلا کے، اور ملانا جلانا، حق کی بات میں ملانا جلانا شرک کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہی وہ مشرک ہو جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے چند سکوں کی بنا پہ حق بیان نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے حق کو چھپا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس سخت عذاب ہے۔ تو ہم 19ویں رکوع کی تلاوت کیے ہیں اور وہاں یہ جاننے کی کوشش کیے ہیں کہ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج اور غنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا اور اللہ کو محتاج کہہ کے پکار دیا، فقیر کہہ کے پکار دیا، تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ بھی جو کرتا ہے اس کا لکھا جوکھا ہمارے پاس موجود ہے۔ ان لوگوں نے انبیاءوں کو ناحق شہید کیا اور میرے اوپر بہتان باندھا ہے، اور یہ آگ جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے، اور ہم کسی پہ اپنی طرف سے ظلم نہیں کرتے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی سزا، اللہ عادل ہے ویسا ہی اس کے ساتھ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ، اور وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب بھی پچھلے نبیوں پہ بھی جھوٹ بولتے تھے، تہذیب باندھتے تھے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے ان سے پوچھو کہ ان کے پاس بھی صحیفے تھی، کتابیں تھیں آسمانی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ اور اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بتایا کہ ہم اپنے نبیوں کو اولیاء اشفیاء کو غیب کا علم عطا فرماتے ہیں، اور ان پہ ایمان رکھنا چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے، اسی میں فلاح و بہبودی ہے۔ اور حق کے بارے میں اگر ایک جملہ بھی جانتے ہو تو دوسرے انسانوں تک پہنچانا چاہیے، اس میں جیسے کہ تیسے، اس میں رد و بدل زیر و زبر کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد جسے یہ نہ سمجھو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی اس کا وارث ہے، اور وہ سب کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اسی لیے تمہاری نیتوں کو بھی پڑھ رہا ہے کہ کس نیت سے تم چاپلوسی کر رہے ہو اور کس نیت سے حق گوئی کر رہے ہو، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے اور سب لیکھا جوکھا رکھتا ہے، اسی حساب سے تمہارے ساتھ یوم جزا کے دن تمہارے اوپر حساب بھی کر لے گا اللہ ہوگا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں اور ان کے عاشقین غلامین متقدین کو جھٹلاتے ہیں، تو یہاں سمجھے نہ سمجھے یوم جزا کے دن جب رسول اللہ کی شفاعت کی باری آئے گی تو اللہ نے کہا جو میرے رسول کا نہیں، جو میرے پنجتن کا نہیں، میرے پنجتن کا نہیں، میرا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو میرے اہل بیت اطہار یعنی میرے پنجتن میرے وارثین کا نہیں، وہ میرا نہیں۔ اور اس یہی سلسلہ ان کے اولیاء اشفیاء اتقیاء، پنجتن نے کہا جو ہمارے اولیاء اشفیاء اتقیاء کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو جو اولیاء اشفیاء اتقیاء کا نہیں وہ وارثین کا نہیں یعنی پنجتن کا نہیں، جو پنجتن کا نہیں وہ اللہ کا ہے۔ تو یہی سیڑھی بنائی گئی ہے، تو ہمیں خود سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے صلیب عطا فرمایا ہے، صلو علی الحبیب، پنجتن کے صدقے میں میرا حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور ہر دور میں کوئی بھی دور خالی نہیں ہے، مہدی علیہ السلام تک انبیاءوں کا دور تو ہو گیا، لیکن اولیاء اشفیاء اتقیاء وقت وقت پہ بھیجتے رہتا ہے کہ وہ حکم ربی تمہیں سنائے اور راہ حق کی طرف بلاتے رہیں، اور بتانا ان کا کام ہے، اور اس کے بعد ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے نیک نیتی تمہارے اندر نہیں ہوگی اور تم خود نہیں سنبھلنا چاہو گے تو کہتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، جیسا تم اجر کرو گے یعنی جیسا کرو گے ویسا ہی تمہیں میں تمہارا اجر دوں گا۔ ہمارے نیل البلاغ صلی اللہ علیہ وسلم